नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने आजिर एही भिडियो रे मु आपण मानकु भगवानଙ୍କ द्वारा प्रदत्त मनुष्य जाति पाई एक भेटी विषय रे जणाइबी। जेउ चमत्कारी भेटी को आमे समस्ते प्राय अणदेखा करि देई थाउ। तेबे आजिर एही भिडियोटी आपण मानक पाई एते लाभदायक अटे जहा द्वारा आपण निज सहित अन्य मानकर मध्य भल करि पारिबे। तेबे सांग माने सेथि पाई भिडियोटी को स्किप न करी आपण माने शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आजि मु आपण मानंकु दुब घासर एक चमत्कारी प्रयोग विषय रे कहिबाकू जाउछि। सांग माने दुब घासर एही चमत्कारी प्रयोग आपण मानकर जीवन को बदलाई देब। दुब घासटी प्राय सबु जगारे बहुत सहजरे मिली जाई थाए एवं आमे मध्य एहाकू साधारण बोली भाबी थाउ। मात्र सांग माने दुब घासटी कौनसी साधारण घास होई न थाए। आपण माने निश्चय एक कथा जानिथिबे एवं देखिथिबे जे आमर अधिकांश पूजा पाठरे दुब घासर व्यवहार करा जाई थाए। दुब घासटी अनेक चमत्कारी शक्ति रे भरी होई रही थाए। दुब घासर चेररे स्वयं माँ गंगांकर वास होई थाए एवं एहार गुप्त रहस्य विषय रे बहुत कम लोक ही जानी थांती। एही दुब घासटी माँ दुर्गा तथा भगवान गणेशंकु चढ़ा जाई थाए एवं एहाकू चढ़ाइबा द्वारा माँ दुर्गा एवं प्रभु गणेश अत्यंत प्रसन्न होइथांती एवं प्राचीन शास्त्र रे एहार अगणित चमत्कारी लाभ विषय रे मध्य वर्णना करा जायछि। तेबे से सबु मध्यरु आजि मु आपण मानंकु दुब घासर किछि आयुर्वेदिक किछि तांत्रिक एवं किछि धार्मिक प्रयोग विषय रे कहिबाकू जाउछि। ए सबु विषय रे जानिबा पाई आपण माने वीडियो को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। सांग माने एही जो दुब घास रही थाए ताहा आमर भारत वर्ष रे बहुत सहजरे मिली जाई थाए। दुब घासर एक विशेष गुण हेउछि जे एहा बहुत कम जल रे मध्य निजर जीवन यापन करि नै थाए। अर्थात सुखिला जगारे मध्य दुब घासटी आराम से बंची जाई थाए। तेबे सांग माने आमे माने सर्वप्रथमे एहार आयुर्वेदिक प्रयोग विषय रे जानिबा। सांग माने दुब घास द्वारा आपण माने निज जीवनर अनेक गुड़िए समस्या को दूर करि पारिबे। सांग माने जेउ माने साधक होई थांती जंगल रे रही साधना करि थांती सेमाने मध्य दुब घासर प्रयोग करि थांती। तेबे सांग माने जेउ माने साधना करि थांती सेमाने मास मास वर्ष वर्ष धरी साधना करि थांती एवं साधना करिबा समय रे सेमाने कौनसी भी खाद्य किंबा जल ग्रहण करि न थांती। तो सेमानकु अधिक समय पर्यंत भोक और शोष न लागिबा पाई सेमाने एही दुब रसर प्रयोग करि थांती। कारण दुब घासर रस पीवा द्वारा 21 दिन पर्यंत भोक लगी न थाए एवं 21 दिन पर्यंत सेमाने निजर साधना को बहुत सहजरे ही संपन्न करि पारि थांती। एहा परे दुब घास आपणकर शरीरर तापमात्रा को मध्य कम करि थाए, शरीर को ठंडा रखि थाए। खरा दिन रे आम शरीर रे गरम बढ़ी जाई थाए एवं आमको बहुत गरम मध्य अनुभूत होई थाए एवं एही अत्यधिक गरम आमर चिंतार कारण मध्य पालटी जाई थाए। तेबे एपरी परिस्थिति रे दुब घास आमको अनेक चमत्कारी फायदा देई थाए। एहा आम शरीरर तापमात्रा को कम करि थाए एवं शरीर रे ठंडा पहुंचाई थाए। तेबे सेथिपाई आपण गोटिए कप दुब घासर रस नियंतु एवं 4-5टी मिश्रीर दाना पकाई दियंतु। तापरे एहाकू गोलाई आपण पी दियंतु।
ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣ ନିଜ ଶରୀରରେ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ବନସ୍ପତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦୁବ ଘାସ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଯଦି ଏହାର 1 କପ୍ ରସକୁ ଲଗାତାର 2 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଅନ୍ତି ତେବେ ଅର୍ଶ ଏବଂ ଭଗନ୍ଧର ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାଠ ମନେ ରହୁନାହିଁ, ପାଠପଢ଼ାରେ ତାଙ୍କର ମନ ଲାଗୁନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ପାଠ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଯାଉ, ତେବେ ଆପଣ ଦୁବ ଘାସର ଅଧା କପ୍ ରସ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାକୁ କେବଳ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଖର ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ପ୍ରତିଦିନ ଏହାର ରସକୁ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଶ୍ୱାସ ଏବଂ BP ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଠିକ୍ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେବେ ଏହାର 1 କପ୍ ରସ ଆପଣ ଲଗାତାର 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଶ୍ୱାସ କିମ୍ବା BP ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ଦିବ୍ୟ ଚମତ୍କାରୀ ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଅଧା ଜ୍ଞାନ ସର୍ବଦା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଏକ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିବି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଧନବାନ ବନାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଇପାରିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୁବ ଘାସର ଚେରକୁ ପାଉଡର ବନାଇ ରଖି ତାହାକୁ ଆପଣ ତିଳକ କରି ନିଜ ମଥାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଲଗାନ୍ତି, ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏପରିକି ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଚେହେରାରେ ଚମକ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଦୁବ ଘାସକୁ ମା ଦୁର୍ଗା କିମ୍ବା ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ତାପରେ ସେହି ଦୁବକୁ ଆଣି ନିଜ ପର୍ସରେ ରଖନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଧନ ଆସିବାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦୁବ ଘାସଟିକୁ ସାକ୍ଷାତ୍ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଘାସ ନୁହେଁ। ଏହାର ମୂଳରେ ସ୍ୱୟଂ ଗଙ୍ଗାମାତା ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦୁବ ଘାସକୁ ବହୁତ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ପବିତ୍ର ବନାଇ ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଏହା ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଇ ତାପରେ ନିଜ ପର୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ରୋକିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନର ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ରବି ପୁଷ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଏହାର ଚେରକୁ ବାଟିକି ପିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଜାଗ୍ରତ କରିଥାଏ। ନପୁରୁଷତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଗର୍ଭପାତ ହେଉଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଏହାର ଅଧା କପ୍ ରସରେ ମିଶ୍ରି ମିଶାଇ ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଅଣ୍ଟାରେ ଦୁବ ଘାସର 5ଟି ଚେର ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭପାତ ରୋକି ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ନପୁରୁଷକତା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏପରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ମଧ୍ୟ ଏହାର ରସକୁ ପିଇଥାନ୍ତି,
ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ଏବଂ ବୁଢ଼ାପା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୀଘ୍ର ଆସିନଥାଏ। ଆପଣ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଏହାକୁ ଅମୃତ ସମାନ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ପୁରୁଣା ସମୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରୋଗୀ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁନଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଅଧିକ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ରହୁଥିଲେ। ଦୁବ ଘାସଟି କୌଣସି ସାଧାରଣ ଘାସ ନୁହେଁ, ଏହା ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତିର ଭଣ୍ଡାର ଅଟେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।